ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲकांड ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ 3 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ रेड की जाके ताकि उत्थे मौजूद जिहड़े लोग ने शक्कियां नूं हिरासत विच लिया जाए। 7 हथियार ते 21 लाख रुपए इस दे विच बरामद होए ने। पुलिस ने 10 वाहन भी जिहड़े ने जब्त कर लए ने। लगातार सर्च आपरेशन चल रहा। खास तौर ते वक्-वक् थां दे विच लोग लुके हुंदे ने। हालांकि इन्हां नूं हिरासत दे विच लिया इस तों बाद वड्डे खुलासे होणगे कि कुल 20 नौजवान जिहड़े ने दस्से जा रहे ने। मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ पुलिस दे वल्लों ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੜਕਸਾਰ 7 ਵਜੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਂਟਡ ਸੀ। ਸੋ 3 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਅਤੇ ਈਡਨ ਕੋਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਹਥਿਆਰ और इस तो इलावा 21 लाख रुपए बरामद हुए ने। 10 वाहन भी बरामद किए गए, जब्त किए गए ने। 18 ग्राम अफीम भी जिहड़ी है बरामद की गई है और बिना वेरीफिकेशन दे नौजवान उत्थे रह रहे सन जो जानकारी सामने आई है। यानी कि वेरीफिकेशन करा के ही इन्हां सोसाइटियां दे विच रहा जा सकदा। सो सवाल किते वड्डे ने कि आखिरकार अब बिना वेरीफिकेशन तो किस तरह दे नाल नौजवान उत्थे रह रहे सन और सीधे तौर पर सिद्धू मूसेवाले का कतलकांड जो एक लगातार सवालिया निशान और सीधे तौर पर एक बड़ा टिच्चा इस वेले पुलिस के लिए बनया हुआ। क्योंकि जिस तरह के नाल आसानी के नाल वारदात को अंजाम दे दिता गया। बहुत घनी मिथी जी साजिश सी पूरी तरह के नाल घड़के इस अंजाम दिता गया। पहला रैकी की गई, पहला ऑब्जर्वेशन की गई, उस तो बाद ये पूरी वारदात को अंजाम दिता गया। प्लान किया गया, कारां जड़ियां ने इकट्ठियां कीतियां गया, उस तो बाद इकट्ठे होकर नौजवान जाते हैं। तो हुण एक छापेमारी हुई है। तो ये जी 10 जोड़े व्हीकल्स राउंड अप होए है असी कीते है जोड़े सस्पीशियस ने जिन्हां दे कोई वाहन दे विच गलत फेक नंबर प्लेट सीगे और कुछ ब्लैक फिल्मिंग सीगी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 20 ਸਸਪੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 21 lakhs 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि वो लाइसेंस ने या कौन उन्होंने एक्चुअल ओनर्स ने। तो वो सारी जी है गल वेरीफाई होएगी। इस तो इलावा ओपीएम भी कुछ नारकोटिक्स दे विच भी बरामद हुई है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी दे विच। सो ओवरऑल बड़ा अच्छा इहदा इंपैक्ट रहा है। तो सीएम रिहायश के कांग्रेसियों का जबरदस्त हंगामा वेखण नूं मिलिया। सीएम रिहायश के अंदर ही कांग्रेसियों ने धरना लगाया और पुलिस के नाल भी उलझदे हुए नजर आए ने। राजा वड़िंग की अगवाई के यह प्रदर्शन वेखण नूं मिलिया। दस्सिए कि होर कांग्रेसी उन्हां दे नाल सन। कांग्रेसी लीडर खास तौर पर बाजवा की गल की जाए, सुखजिंदर रंधावा की गल की जाए, प्रताप बाजवा जिहड़े ने मौजूद सन। इस तो इलावा होर विधायक जिहड़े ने मौजूद सन जिन्हां दे वल्लों सीएम रिहायश के अंदर बैठ के प्रदर्शन किया गया। और जिस वेले पुलिस अधिकारी उन्हां नूं उठाउण आए तो उस वेले उलझदे हुए उन्हां दे नाल नजर आए ने। सो जिस तो बाद भड़कते हुए कई तरह के तिखे बयान भी जिहड़े ने उन्होंने मुख्यमंत्री नूं लैके दित्ते ने। सो सीधे तौर पर एक वड्डा हंगामा देखण नूं मिलिया सीएम रिहायश दे विच। थोड़ी देर पहलां दी तस्वीरां ने जिथे लगातार प्रदर्शन जिहड़ा नारेबाजी जिहड़ी कीती जा रही सी और उत्थे बैठ के धरने ते राजा वड़िंग दी अगवाई दे विच कांग्रेस दे वल्लों इह प्रदर्शन कीता जा रहा सी। तां किस तरह दे नाल इत्थे आपस च उलझदे हुए कह लईए अधिकारियों दे नाल उलझदे हुए नजर आए ने। उन्होंने सामने अपनी गल रख रहे थे। उन्होंने कहना सी कि सानू जलालत महसूस कराई गई है जिसके चलते साडे वल्लों इत्थे प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि सानू मुलाकात दे लई बुला के मुलाकात नहीं की गई। साडे फोन एक पासे रखा ले गए, साडे नाल इस तरह दे नाल बुरा सलूक किया गया और जो कि गलत है क्योंकि असीं भी चुने हुए नुमाइंदे हां। ये बार-बार उन्हां दा तर्क सी पर दूसरे पासे जेकर अधिकारियों दी पुलिस की गल की जाए उन्हां दा कहना सी कि सीएम रिहायश के अंदर धरना नहीं दिता जा सकता। सो जिस तो बाद हिरासत दे विच लिया गया इन्हां सारे वड्डे लीडरां नूं कांग्रेस दे। सो जिस दे वल्लों एक बस भर के 2 बसां भर के जिहड़ियां ने वो लैके गई पुलिस। जिस तो बाद इन्हां नूं थाणे लैके गया और हिरासत दे विच लिया गया। सो सीधे तौर पर दस दें कि प्रदर्शन जिहड़ा वो तिखा नजर आया।
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਖੜ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਲਟਵਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ਛਿੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਗੈਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ? ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾਗਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨੇਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਆਕੜ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕੀ ਆ।